कुरिन्थियों का खत 13 अध्याय उसकी 11 आयत असी दोबारा तो पढ़ांगे। पहला कुरिन्थियों का खत 13 अध्याय उसकी 11 आयत तो असी वचन पढ़ांगे। हाले जब मैं बाहर था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। कल रात असी सिक्ख्या सी इस आयत दे उत्ते, जदों मैं बच्चा सी उदों बच्चों वांगू बोलदा सी, बच्चों वर्गा मन सी, बच्चों वर्गी समझ सी। पर हुण मैं सियाणा हो गया, इसलिए मैं बच्चों वालियां गल्लां छड्ड दित्तियां। हालेलुया। सो असीं बड़े विस्तार दे नाल इस आयत दे उत्ते राती सिक्ख्या सी कि असी अपने लैवल नूं चैक करिए कि असी मसीह दे विच बच्चे हैं। जिहड़े ते मसीह दे विच बच्चे आ उन्हां दा कलीसिया दे विच चलना कुछ हो रहा, जिहड़े बचपन की हालत तो थोड़ा अगे वध गए उन्हां दा मसीह दे विच चलना होर तरीके दा आ। जिहड़े मसीह दे विच जवान हो गए उन्हां दा मसीह दे विच चलना होर तरह दा आ, और जिहड़े मसीह दे विच बजुर्ग हन उन्हां दा मसीह दे विच चलना होर तरीके दा। हालेलुया। जिहड़ा मसीह दे विच बजुर्ग आ, अगर वो बच्चों वालियां हरकतां करे तो कलीसिया दे विच वो एक मजाक का पात्र बनेगा। उस तरह अगर कोई बच्चा जिन्ने क जोगा है, अगर उस तो वध के वो अपने आप को जवान जां बजुर्ग सिद्ध करने की कोशिश करे, उहदे ते भी हासा आवेगा। जिहड़ा जवान आ, अगर वो भी अपने उस हालत में भुल के बचपन जां बजुर्गी की कोई हरकत करे तो वह भी लोग कह देंगे आ अजे तू इन्ना सियाणा नहीं होया। सो मसीह दे विच चलन का सब तो वधिया फार्मूला यह है कि असी सब तो पहला चैक करिए कि कलीसिया दे विच साडा स्थान किस जगह दे उत्ते है। मसीह दे विच जरूरी है असी सब तो पहला अपनी जगह नूं पहचानीए। यसु मसीह ने वचन दे विच समझाउण की कोशिश की है। प्रभु के वचन च असीं सीखते हैं कि जां तो किसी दावत के उत्ते बुलाया जावे ते ध्यान रखी, कोशिश करी कि तू मोरे जाके ना बैठे। किधरे ये ना होवे कोई तेरे तो ज्यादा आदरयोग, तेरे तो ज्यादा रुतबे वाला उस जगह के उत्ते आवे ते जिन्हें दावत दिती होवे वो तेनू कवे कि इथों उठ, क्योंकि ये जगह ओदी आ जिहड़ा इस रुतबे का मालिक आ। ते वचन दसदा तू उथे शर्मसार होवेगा। की होवेगा? तू उथे की होवेगा? शर्मसार होवेगा। सो इसलिए जरूरी है कि सानू अपनी जगह पहचानने की जरूरत है। बहुत समय पहला एक फिल्म आई सी गुलामी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ी समझ की गल सी दिखाई गई कि हीरो जिहड़ा धर्मिंदर से
ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਠੋਕਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਆ। ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਉન્નਤੀ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਪਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਖਤ ਗਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਸ ਠੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਆ।
ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਵਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਅੰਨ ਖਵਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ 12-12 15-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਟਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ?
ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਨ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਭੁੱਲਦੇ? ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿੜਕੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਝਿੜਕੋ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ। ਝਿੜਕੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਗੱਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਗੂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਗੁੱਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਗੂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੁੱਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਐਜੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਮੂ ਘੱਟ ਤੇ ਐਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਲਾਹਨਤ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਈਓ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
कोई मसीह दे विच आउंदा आ, ये साडी कोई खूबी नहीं, कोई नहीं आउंदा, ये साडी कोई कमी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वचन च लिखिया जिन्नी देर तक परमेश्वर लैके ना आवे कोई मसीह यसू दे कोल आउंदा, इसलिए ये साडी टेंशन नहीं है। बल्कि साडे लिए की जरूरी है, किसी ने आना किसी ने नहीं आना, ये परमेश्वर का इंतजाम है। पर कोई साडी तो ठोकर खा के चलिया ना जावे, ये साडी जिम्मेवारी है। ਇਹਦਾ हिसाब परमेश्वर ने साडे कोलों लेना है। लिखिया ठोकर जिहड़ा दिंदा ना, जिहदे कारण ठोकर लगदी आ, वचन च लिखिया ਉਹਦੇ ਤੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ बन के ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਈਸਾਊ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਈਸਾਊ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, सिर्फ एक वेले दी भुख दे कारण उन्हें अपने वड्डे होने का हक ही वेच दिता। उन्हें पता ही नहीं मैं करन की जा रहा है। बरकत दे वेले ताइयों ते रोंदा ना, कहना पापा जी मेरी बरकत। पापा कहना पुत दिता भी तो तू ही सी ना उन्होंने, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਨ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਨ। लेकिन पौलुस की कहता है बच्चा सी, बोलता भी बच्चे वांगू सी, मन भी बच्चों वर्गा सी। तीसरी गल की कहता है समझ भी बच्चे वर्गी सी। बोलता सी बच्चे वांगू, मन भी बच्चे वर्गा सी ते समझ भी, ते बच्चे नूं कोई इन्नी ज़्यादा समझ हुंदी भी, इज्जत की है ते बेइज्जती की है इहदे बारे उन्होंने ज़्यादा पता हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਟਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਆ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਾਂਟਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਮੋਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੋਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੇ ਮੋਨਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ना बच्चों वर्गी बोली रही ते ना बच्चों वर्गी समझ रही। हुण जवान हो गए,
ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਔਖਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗੁਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਛੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਚਰਵਾਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜੂ ਤਿਗੜੂਗਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰੂਲ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਰੂਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਉਸ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਚਰਚੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਦਾ ਖੱਤ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 4 ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਦਾ ਖੱਤ 4 ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। हे प्यारिओ, गल कितों शुरू करता भला? ਇਹਦਾ मतलब प्रेम बनया होया। प्रेम वालों कोई कमी? जिन्होंने समझाउण जा रहा उन्होंने की समझदा भला? तुसी मेरे की हो? तुसी मेरे दुश्मन नहीं हो, तुसी की हो? तुसी मेरे प्यारे हो। ते हुण प्रेम करदा ना, ते प्यारियां वांगू समझा रहा, कहंदा हे प्यारिओ, हाँ जी, हर एक आत्मा दी प्रतीत ना करो, हर एक आत्मा दे उत्ते विश्वास। ये गल यसु मसीह दे सब तो प्यारे शागिर्द नूं लिखण दी की जरूरत पई? कलीसिया खुदा दे वचन नूं उस गहराई तक नहीं जानती जिस गहराई तक खुदा दे आत्मा ने अपने सेवक दे उत्ते इस गल नूं प्रगट किया है। हालेलुया। सो गल की आ, हे प्यारिओ, हरेक आत्मा दे उत्ते विश्वास। असीं की कहंदे, वो भी तो पास्टर ही आ, उन्होंने भी तो सेवकां ने मसा किया होया आ, वो भी तो चुनिया होया आ। तो फिर तुसी ये गल काहदे लई कहंदे हो? पिछे एक होर गल सुननो आई, कहंदे जी सेवक कलीसिया नूं कहंदे आ, साडे पुछे तो बिना तुसी किसी जगह ते नहीं जाना। सेवक नूं भी चाहिदा आ, वो भी साडे पुछे तो बिना किते ना जावे। हाँ जी, जे कह सेवक कहते जे अधिकार है ना कलीसिया नूं रोकण दा, ते फिर सेवक भी नहीं जा सकता कलीसिया नूं पुछे तो बगैर, है ना। पापा रोक सकता है बेटा फलानी थां ते, पर पापे ने चलाउणा घर, पापे नूं पता संसार च किदां चलना है, पापे नूं पुत्त तो पुछण दी जरूरत। उस तरह सेवक नूं कलीसिया तो पूछण की जरूरत नहीं। कलीसिया को पूछण वाले भी सेवक हुंदे आ, वो फिर हारून की सेवकाई है। मूसा की सेवकाई दे विच पुछया नहीं, सिर्फ हुक्म दिता जाता है। हालेलुया। ते जिहड़े हुक्म नूं मान सकदे आ, ओही मूसा दे मगर चलण दे योग आ, उन्हां दे उत्ते ही परमेश्वर खुश आ। दूसरिਆਂ उत्ते किंतु परंतु करन वालियां ते खुश नहीं आ। इसलिए कहता हे प्यारिओ, हरेक आत्मा दे उत्ते भरोसा। असी ते इत्थों तक कहने आ भी एक तो लोग तो मिशन वाइज कहते नहीं जी, वो मिशन की तरीम गलत आ, वो मिशन मूर्ति पूजक आ, वो मिशन त्रिएकता नहीं मानता, वो मिशन पवित्र आत्मा नहीं मानता, वो मिशन पवित्र आत्मा नहीं मानता तो गैर जमान नहीं मानता। असी तो उत्थे भी रोकते हैं जिथे दावा किया जाता है, असी सब कुछ ही मानते हैं, पर सानू पता है गड़बड़ कित्थे है। क्यों पता है? असी आप उस जगह दे विचों निकल के आए हैं, नेरा किन्ना है सानू पता है। इसलिए असी इस चीज़ की कंडीशन लगाने हैं कि जे तुसी इधरों उधरों भालोगे ना तो तुसी गुमराह होवोगे, जगह जगह घूमोगे तो की होवोगे भला? गुमराह हो जाओगे। तो एक रखवाले की जिम्मेवारी ये आ, जिथे उन्हें भेडां नूं चारा खवाना आ, उत्थे भेडां की रखवाली भी करनी है। हालेलुया। कला चारा खवाना काम नहीं,
बल्कि भेड़ की रखवाली करना भी चरवाहे की जिम्मेवारी दे विच आ। इसलिए यसु मसीह ने कहा, हे पतरस की तू मैनू प्यार करदा? कहंदा हाँ प्रभु मैं तैनू प्यार करदा। कहंदा मेरियां भेडां नू चरा। फिर कहंदा हे पतरस की तू मैनू प्यार करदा? कहंदा हाँ प्रभु मैं तैनू प्यार करदा। कहंदा फिर मेरे लेलियां नू भी चरा। कहंदा हे पतरस की तू मैनू प्यार करदा? कहंदा हाँ। फिर कहंदा इन्हां दी रखवाली भी कर। हालेलुया। सो जिथे भेडां ते मेमणियां नू चराउण दी जिम्मेवारी चरवाहे दी आ, उत्थे उन्हां दी रखवाली भी करना, ताकि कोई भेड़िया उन्हां दा नाश ना कर जाए। ते जे भेड़िए दे कोल जाण तो सेवक रोके ते कलीसिया उत्थे किंतु करे, ते फिर वो भेड़ उस बाड़े दे विच रहण दे लायक, ते जां भेड़ आप चल जाए ते नहीं ते चरवाहा करेगा। क्यों? जिवें उदाहरण कहते एक मछली सारे तलाब नू गंदा कर देंदी है, उस तरह एक विश्वासी पूरी कलीसिया दे सत्यानाश का कारण बन सकता है। मैं बीते दिन ही मेरे सामने एक ऐसा मसला आया, एक ऐसे शख्स नू मैं देखा, मैं कलीसिया नू सावधान किया, तुसी इहदे नाल संगत नहीं करनी। ऐसी नहीं गल, बंदा बहुत वधिया, प्रभु दे लई बड़ी अणख है, प्रभु दे लई बड़ा कुछ कर रहा है, परमेश्वर का भय भी है, लेकिन आत्मा ने दसिया ये उस दुष्ट शक्ति के प्रभाव के हेठ है जिहड़ी कलीसिया की बर्बादी का कारण बन सकती। इसलिए मैं उन्होंने साफ किया, तुहाडे अगे ऑप्शन है, जे तुहानूं लगदा भी नहीं हुण तुसीं उहनूं विच रला लिया ते उहनूं छड्डना तुहाडे लई औखा आ, फिर मैनूं छड्ड दिओ। फिर क्यों बोला? फिर मैनूं छड्ड दिओ, तुहानूं फैसला लेना पऊगा, तुसीं उहनूं अपने नाल चलाउणा जां तुसीं मेरे नाल चलना है। कोताही नहीं, कलीसिया दे विच साडी जिम्मेवारी है। अगर रूह किसी बंदे दे लई सानूं हिदायत दिंदा आ, उस बंदे तो कलीसिया दी सावधानी करनी साडा फर्ज है। सो हरेक आत्मा दा विश्वास ना करो, बल्कि आत्मायां नूं की करो भला? परखो भई वो किहदे वल्लों आ, किहदे वल्लों भला? हे प्यारिओ, हरेक आत्मा दा विश्वास ना करो, पहला पॉइंट, सगों आत्मायां नूं परखो। तीसरी गल ये परखो कि वो परमेश्वर वालों ठहराए हुए हैगे भी आ के, हुण दावा तो हरेक भी करदा भी असीं ठहराए हुए हैं, लेकिन वचन और जिंदगी दस दिंदी आ कि परमेश्वर ने ठहराया होया हैगा या कि नहीं। और इस गल नूं ओही समझेगा जिहदे अंदर परमेश्वर की बुद्धि ते समझ काम करदी है। हालेलुया। जिहदे अंदर परमेश्वर की बुद्ध ते समझ काम करदी आ, वो एक अद्धे हिंट तो ही जांच जाएगा, नहीं ये परमेश्वर वालों नहीं आ। पर जिहदे अंदर परमेश्वर की बुद्धि ते आत्मा काम नहीं करता, वो कदे भी इन्हां गल्लां नूं जांच सकदा। लिखिया ना, आत्मा गूढ़ गल्लां दी जांच कर लैंदा है। की करदा भला? जिहड़ियां डूंघियां गल्लां, जिहड़ियां गहराई वालियां गल्लां आ, आत्मा उन्हां दी जांच, पर आप किसे तो परखिया जांदा। सो याद रखना, जिहड़ा आत्मा परमेश्वर ने सानूं दिता आ, उस आत्मा की एक खूबी आ, वो डूंघियां गल्लां दी जांच कर लैंदा आ। इसलिए तुहानूं ये पता होना चाहिए है, जिथे किते तुसीं जाण दी कोशिश कीती जां कोई मन बनाया, वो सामने वाला बंदा की परमेश्वर के वचन के उत्ते खड़ा भी है कि नहीं। हालेलुया। जदों तुहानूं साफ पता है, अगले तो सीधा सीधा बपतिस्मे नूं चैलेंज करते हैं, तो तुसीं की सोच के उत्थे संगति करन गए हो? सीधी सीधी चैलेंज,
एक चीज़ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तेरा शुक्र धन्यवाद धन्यवाद अपने अपने लिए मंगांगे परमेश्वर के कोलों हालेलुया धन्यवाद रूह से भरो कभी ना डरो रूह से भरो कभी ना डरो रूह से भरो कभी ना डरो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो रूह से भरो कभी ना डरो रूह से भरो कभी ना डरो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो आंधी मां लहरे हीरो की दीवारें आंधी मां लहरें हीरो की दीवारें तुमको न रोक सके हालेलुया तुमको न रोक सके नदियों की नाई बढ़ो नदियों की नाई बढ़ो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो दिए जलाओ निंदिया भगाओ दिए जलाओ निंदिया भगाओ कोशिश में सुस्ती ना करो हालेलुया कोशिश में सुस्ती ना करो ध्यान यीशु पे धरो हो ध्यान यीशु पे धरो यीशु के प्यारो यीशु के प्यारो प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा महिमा में आने वाला है हालेलुया महिमा में आने वाला है प्रतीक्षा दुल्हा की करो हो प्रतीक्षा दुल्हा की करो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो 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 रूह से भरो कभी ना डरो रूह से भरो कभी ना डरो यीशु के प्यारो यीशु के प्यारो आगे बढ़ो
अरे खुदावन खुदा, तेरे वचन का बीज जो बोया गया आने वाले समय दे विच 100 गुना फल लैके आ। एक एक जिंदगी नूं तेरे मुबारक फजल भरे हत्थां दे हवाले करदे आ। हरेक जिंदगी विच तेरी नेक इच्छा पूरी हो। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यस्सु दे नाम दे विच। हुण साडे खुदावन यस्सु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत पाक दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रवे। आमीन। हालेलुया। सारे जय मसीह की। खुदा तुहानूं बड़ी आशीष